Good morning, children. In the last class, we learned about the what is complementary angles and what is the supplementary angles. Now we are starting the adjacent angles. So these are all types of angles. మనకు తెలిసినవి acute, obtuse and right angles ఇవి కాకుండా మనకి higher classes కి వెళ్ళే కొద్ది కూడా we know about the different types of angles. So complementary, we know that what is complementary, 90 degrees is called complementary angles, and supplementary means 180 degrees. And the next one is adjacent angles. So what is adjacent? Adjacent means ఒకటే మీనింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. adjacent means పక్క పక్కనే ఉండే వాటిని మనం adjacent అంటాం. ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉండే యాంగిల్స్ ని మనం adjacent. So by the mathematics, how to give the definition is, what is adjacent angles? What is adjacent angles is the angles having the common arm and common vertex are called adjacent angles. ఏవైనా టూ యాంగిల్స్ కి ఒకటే ఆర్ఎం ఒకటే వెర్టెక్స్, సేమ్ వెర్టెక్స్ అండ్ సేమ్ ఆర్మ్ ఉంటే గనక దట్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ adjacent angles. ఇక్కడ ఏది తీసుకున్నా మనం పెయిర్ తీసుకోవాలంటే ఒక జంట తీసుకోవాలి. హియర్ when we observe these angles, so AOC is a one angle, and when we draw like this, AOB is also another angle. The two angles are, that means AOC comma AOB are called adjacent angles. So how to obtain the adjacent angles means the two angles are common vertex and common arm. So when we observe this picture, these two angles are, this is the common vertex. Vertex means ఆ రెండిటికి ఉండే ఒకే ఒక common point, intersect point. See, this angles also have O and this angle also have O. ఈ రెండిటికి ఉండే vertex మటుకి O అనేది. So these two angles are having common vertex and also common arm. See, this is one arm OA and this is also AOB kadamma, AOB lo kuda OA anedi undi. So these two angles also have common arm, oka arm and oka vertex ganaka common ga unte, that is called a adjacent angles. When we observe these two angles, see, suppose X O Z Y, X O Z, this is here. ఈ టూ యాంగిల్స్ తీసుకుందాం, X O Y and Z O Y. See, here also common vertex is O here, and what is the common arm? This is the common arm these two angles having. So these two angles are also called adjacent angles. So what are adjacent angles means? The angles are having common vertex and common arm is called a adjacent angles. The common vertex and common arm, which angles are having, the two angles are called adjacent angles. So when we come to the page number 74, adjacent angles అంటే అర్థమైంది కదా. టూ యాంగిల్స్ కనుక ఒకటే కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంటే, ఆ రెండిటికి కామన్ వెర్టెక్స్ ఒకటే ఉండాలి, దాన్ని మనం adjacent angles అని అంటాం. Suppose if you take these two angles, ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ వెర్టెక్స్ ఒకటే, కాకపోతే ఇక్కడ కామన్ ఆర్మ్ అనేది లేదు కాబట్టి దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ నాట్ ఏ adjacent angles. adjacent angles అంటే కంపల్సరీ ఒకటే ఆర్మ్ ఉండాలి, ఒకటే ఆర్మ్ ఉంటే కనుక దాన్ని మనం adjacent angles అంటాం. పేజ్ నెంబర్ 74, ఎక్సర్సైజ్ 4. Exercise 4. ఫస్ట్ పిక్చర్ చూడండి ఒకసారి. which of the following are adjacent angles? ఏవి మనకి adjacent angles ని ఫామ్ చేస్తాయి? yes, first one, like this they given, is it adjacent angles A and B? This is A and B. These two are adjacent angles. yes, of course. why? because common point undi, alage common arm undi kabatti these two are adjacent angles. And what is the next one? See, when we observe this one, this is one angle and another one is this is. Here also common vertex undi, alage common arm undi kabatti this is also a adjacent angles.
అండ్ వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ వన్? ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ బాగా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. హియర్ వన్ యాంగిల్ అండ్ హియర్ వన్ యాంగిల్. ఈజ్ ఇట్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్? సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, దీని వెర్టెక్స్ ఏంటి? ఇక్కడ కదా మనకు ఉంది వెర్టెక్స్ హియర్, అండ్ దిస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్ ఈజ్ హియర్. కామన్ వెర్టెక్స్ ఉందా మనకి? దెర్ ఈస్ నో కామన్ వెర్టెక్స్, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ కామన్ వెర్టెక్స్ ఉండాలి, అలాగే కామన్ ఆర్మ్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. సో కమ్ టు ద సెకండ్ సమ్. నేమ్ ఆల్ ద పెయిర్స్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఏవేవి మనకి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి? సి ఏఓసి, అలాగే బిఓసి. దీస్ టూ ఆర్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. సెకండ్ వన్ బిఓడి, డిఓఏ. దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. డిఓఏ అండ్ ఏఓసి. AOC, BOC angle, and BOC, BOD, and BOC, BOD angle. So these are the four pairs of adjacent angles. Third sum, see, can two adjacent angles are supplementary? Two adjacent angles supplementary avutaya? Yes, avutayi. Ela avutayi okasari picture dwara chuddam. సప్లిమెంటరీ అవ్వాలి అంటే మనకి ఎంత ఉండాలి? టోటల్ యాంగిల్స్ 180 degrees ఉండాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డ్రా, దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ యాంగిల్, దెన్ వి డ్రా లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ సమ్ 30 అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ 150 అనుకోండి. దీస్ టూ ఆర్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్. వై? బికాస్ కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంది, కామన్ ఆర్మ్ ఉంది, కాబట్టి సేమ్ మనకి అడ్జసెంట్ అవుతుంది. అలాగే సప్లిమెంటరీ అవుతుందో అవదా? 150 + 30 180, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 180 degrees. సో బోత్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. అడ్జసెంట్ అయినవి, సప్లిమెంటరీ అయింది కాబట్టి, సో కెన్ వి డ్రా ఎనీ టూ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈ సప్లిమెంటరీ? సప్లిమెంటరీ అయ్యేలా టూ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ని డ్రా చేయొచ్చు అంటే ఎస్, వీ కెన్ డ్రా. హౌ కెన్ వీ డ్రా మీన్స్ లైక్ దిస్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, how can we draw the complementary angles to adjacent angles? Adjacent angles la complementary angles form avutayi avva? Complementary angles form avvalante manaki ఎంత ఉండాలి? 90 degrees ఉండాలి. Suppose here this is 80 degrees అనుకోండి suppose, and one more here, this is 80 and this is suppose అనుకోండి 60 అనుకోండి, 30 అనుకోండి. 60 + 30 బోత్ ఆర్. ఫస్ట్ మనం సాటిస్ఫై అవ్వాల్సింది అడ్జసెంటా కాదా? ఎస్, ఎందుకంటే టూ యాంగిల్స్ కి ఒకటే కామన్ వెర్టెక్స్ అండ్ కామన్ ఆర్మ్ ఉంది కాబట్టి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. అండ్ వాట్ అబౌట్ కాంప్లిమెంటరీ? కాంప్లిమెంటరీ అవునా కదా? 60 + 30 90, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్. సో టూ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ కాంప్లిమెంటరీ అవ్వాలంటే పిక్చర్ లైక్ దిస్ ఉండాలి. అలాగే టూ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ సప్లిమెంటరీ అవ్వాలంటే లైక్ దిస్ వీ కెన్ డ్రా. So third question and fourth question. And fifth question, give 4 examples adjacent angles in your daily life. Daily life lo మనం adjacent angles ni ekkada form చూస్తాము అంటే they given some example. Angles between the spokes of the center of the cycle wheel. Cycle wheel ఉంటుంది కదండి, ఇలా cycle wheel ఉన్నప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి adjacent angles నే ఫామ్ చేస్తాయి. అలాగే చైర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి చైర్స్ అనేవి 3 legs ఉంటాయి కదండి, అవి కూడా మనకి adjacent angles ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సో adjacent angles means only the angles are having common vertex and common arm, that is called a adjacent angles. So these are all the only theory part. మనకేమి ప్రాబ్లమేటిక్ ఉండదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి డెఫినేషన్ మనం చదువుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ డయాగ్రామ్స్. అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏ డయాగ్రామ్ ఉండాలి, అలాగే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏ డయాగ్రామ్స్ ఉండాలి మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఈజ్ లీనియర్ పెయిర్. ఇవన్నీ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం మేడం అంటే థియరమ్స్ లో యూస్ చేస్తాము. ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్ వి డిస్కస్ అబౌట్ what is next one is linear pair. What is linear pair? ఇది కూడా another type of angles. చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి డెఫినేషన్స్ వస్తాయి, కాంప్లిమెంటరీ, సప్లిమెంటరీ, అడ్జసెంట్, అండ్ వన్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద లీనియర్ పేర్. లీనియర్ పేర్ అంటే ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది.
This is a line, straight angle, and see. This is a straight angle. Suppose this is 120 and this is 60. Both are adjacent angles and the two angles are supplementary. Such angles is a linear pair, and 120, 60 is called a linear pair. So what is linear pair means? The two adjacent angles sum is 180 degrees is called a linear pair. Two adjacent angles ganaka 180 aithe, that is called a లీనియర్ పేర్. లీనియర్ పేర్ అంటే మనకు పిక్చర్ ఇట్లాగే వస్తుంది. ఖచ్చితంగా 180 డిగ్రీస్ ఉండాలి, అంటే స్ట్రైట్ ఉండాలి మనకి. అలాగే ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అయి ఉండాలి, పక్క పక్కనే ఉండాలి. సి దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్. ఎడ్జసెంట్ అవ్వాలంటే కామన్ వెర్టెక్స్ అండ్ కామన్ ఆర్మ్ ఉండాలి. అలాగే టూ యాంగిల్స్ 180 డిగ్రీస్ అయితే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లీనియర్ పేర్. సో లీనియర్ పేర్ మీన్స్ ద టూ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ 180 degrees ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లీనియర్ పేర్. సో లీనియర్ పేర్ అంటే అది. కమ్ టు ద పేజ్ నెంబర్ 75. Exercise 5. Exercise 5. First one. They given like this. 135. Sorry. Yes. 135 and 45 degrees. Draw the following pairs angles, adjacent angles. Check whether they are forming linear pair or not. మనం దీన్ని ఒక లీనియర్ పేర్ కింద డ్రా చేయగలమా చేయలేమా? yes of course. 135 డ్రా చేయగలం కదండి. 135 ఇది. దీని ఇందులో 45. yes, these two are adjacent and also 180 degrees. so this is a linear pair. so this is a linear pair. అలాగే 90 డిగ్రీస్ సెకండ్ వన్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు. ఎలా డ్రా చేయొచ్చండి? 90 కదా. సో దిస్ ఈజ్ 90 అండ్ దిస్ ఈజ్ 90. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లీనియర్ పేర్. అండ్ థర్డ్ వన్ ని డ్రా చేయొచ్చు అంటే డ్రా చేయలేము, ఎందుకని ఆ రెండింటిని కలిపితే 180 వస్తుందా. సో దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ఫార్మింగ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మింగ్ ఏ లీనియర్ పేర్. Come to the second one. Niharika took two angles 130, 50 and tried to check whether they form linear pair or not. So second one లో మనకి నిహారికకు ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసింది. ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు అది లీనియర్ పేర్ అవునా కాదా? రీజన్స్ చెప్తాను చూడండి. why it is not forming a linear pair. so లీనియర్ పేర్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఏంటండి? ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అయి ఉండాలి, 180 డిగ్రీస్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ 180 డిగ్రీస్ అయిపోయింది, అవునా? ద టూ యాంగిల్స్ ఆర్ 180 డిగ్రీస్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. 180 డిగ్రీస్ అయిపోయింది. బట్ ఎడ్జసెంట్ అయ్యిందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంది, ఓకే. మరి కామన్ ఆర్మ్ ఉందా? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ కామన్ ఆర్మ్, దిస్ ఈజ్ ఏ కామన్ ఆర్మ్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ యాంగిల్. కామన్ యాంగిల్ కాదు కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ నాట్ adjacent angles. 130, 50 are not adjacent. Why? Because they don't have any common arm. They don't have any common arm. Common vertex undi, common arm లేదు కాబట్టి they not forming a adjacent angles. Adjacent angles అవ్వలేదు కాబట్టి that is not a linear pair. Adjacent angles అవ్వాలంటే పక్క పక్కనే ఉండాలి, కానీ లీనియర్ పేర్ అవ్వాలంటే adjacent angles అయ్యి ఉండి 180 డిగ్రీస్ ఉంటే కనుక అది లీనియర్ పేర్ అవుతుంది. So this is about the exercise 5. And next one, vertically opposite angles. So what is vertically opposite angles? మనకి ఇక్కడ పేర్లోనే ఉంది vertically opposite angles. Vertically opposite angles. What is vertically opposite angles? When two angles are intersect. ఒక టూ యాంగిల్స్ కనుక మనకి ఒకదానికొకటి ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటే, సరే టూ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్, ద యాంగిల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ద ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఏదైనా టూ లైన్స్ ఒకదానికొకటి ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ద యాంగిల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. దట్ యాంగిల్స్ ఆర్ మేకింగ్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఏ యాంగిల్స్ ని ఇలా చూసినప్పుడు ఎదురెదురుగా ఉండే వాటిని వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటాం. సో ద వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. ఎప్పుడు కూడా వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అండి. సపోజ్ హియర్ 60, హియర్ ఆల్సో 60.
here 30, here also 30. Why? Because vertically opposite angles. So vertically opposite angles ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి? The two lines are intersect each other, the angles will be formed, that angles are opposite to each other, the two opposite angles are called vertically opposite angles. When we come to the exercise 6, exercise 6, first one, name two pairs of vertically opposite angles. దానికి ఎదురుగా ఉండే ఆ యాంగిల్స్ మనకి వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. దానికి ఎదురుగుండా ఉండే వాటిని మనం వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ అంటాం కదమ్మా. సో ఏఓడి యాంగిల్ ఏఓడి తీసుకుందాం. ఏఓడి. సో ది వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ యాంగిల్ మీన్స్ బిఓసి. దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి? బిఓసి. సి హియర్ దీనికి ఎదురుగుండా వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏఓసి, ఇది తీసుకుందాం. దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉందంటే ఇది కాదు, టోటల్ అనమాట. ఇది ఏఓసి కామా బిఓడి, ఇవి రెండు కూడా వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద మెజర్స్ ఆఫ్ XYZ. XYZ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సెకండ్ సమ్. మనం చెప్పుకున్న వెర్టికల్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ వెర్టికల్ యాంగిల్స్ మనకి ఏంటవుతాయి? ఈక్వల్ అవుతాయి. దే గివెన్ వన్ యాంగిల్ 160 degrees. ఇది 160 అయింది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది ఎంత అవ్వాలి? ఇది కూడా 160 అవ్వాలి. వై? బికాస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 160. మనం రీజన్ రాయాలి. వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ angles. I am giving only shortcut abbreviation here. You write full form. And here 160 అయ్యింది కాబట్టి find out z value and x value. ఈ రెండు ఎంత అవ్వాలి? ఒక వాల్యూ తెలిస్తే మనం అనదర్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. x or z. How to find out z? మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ రెండు మనకి లీనియర్ పేర్, అంటే స్ట్రైట్ యాంగిల్ 180 degrees ఉండాలి కదా. ఇది 160 అయ్యింది కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుందండి? 20 degrees. Z is equal to 20. Why? Because this is a linear pair. So Z 20 అయింది కాబట్టి X is also 20. Why? Vertically opposite angles. Are you understand how to work angle ఇస్తే we have to find out the other angles. They given 160. So why 160 means they given in the these two are vertically opposite angles. So ఇక్కడ 160 అయింది కాబట్టి దాని ఎదురుగుండా ఉండేది కూడా మనకి 160 అవ్వాలి. సో మనకి y వాల్యూ వచ్చింది. We have to find out here x and z values. How to find out x and z values? But here not given x value, not given z value. But we know that adjacent angles linear pairs చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. So when we observe this one, this is a linear pair. లీనియర్ పేర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ రెండు కూడా మనకి 180 అవ్వాలి, అయితేనే లీనియర్ పేర్ అవుతుంది. సో ఇయర్ 160 ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది ఎంత ఉండాలి? 20 ఉండాలి. సో z is equal to 20. So when we obtain z 20, x is also 20 degrees. Why? It is a vertically opposite angle. So vertically opposite angles means when the two lines are intersect to each other, the angles will be formed. The opposite angles are making vertically opposite angles. The vertically opposite angles are in any situation they are equal. So adjacent angles, linear pair and vertically opposite angles. The next one is very important topic in this lesson. This is very important topic, transversal. So this transversal we have to continue the next section. Okay, thank you.